किसान भाइयों नूं दस्सिया जावे काटन दी जदीद अकसाम उहदा तरीके काश्त ਉਹ 'ਚ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ WG22 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ 70 ਤੋਂ 80% ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਰਾ ਵਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਰਾ ਉਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਬੀ ਲਾ ਲਓ ਚੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਕਿਲੋ ਬੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਬੀਜ ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ एक तो वक्त काश्त की आ दूसरे नंबर ते अर्ली काश्त वा उहदे विच साडी जर्मीनेशन घट हुंदी है। एक ज़मीन ऐसी जिहड़ा बी रखदी है मिसाल के तौर पर कलराठी ज़मीन हैगी आ या फिर ज़मीनां बहुत मैरा नहीं हैगियां उहदे विच असीं साल तो साल काश्त करते आ रहे हैं। सानूं बेहतर पता है कि असीं किन्ना भी इस्तेमाल करना। पीटी वैरायटियां जिन्नियां भी सीगियां उन्हां सारियां नूं पिंक ने बर्बाद कर दिता। अच्छा बीज लगाने आ तो अलहमदुलिल्लाह उसकी पैदावार भी अच्छी होंदी है। खाद प्लान के बारे भी दसांगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुहम्मद हयात अकबर ज़रई फार्म पीर महल तो तुहाडी खिदमत हाज़र है। तो अज दी साडा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसान भाइयों नूं दस्सिया जावे काटन दी जदीद अकसाम उहदा तरीके काश्त ਉਹ 'ਚ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡ ਦੀ। ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਬਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਆ तो सानू जदीद तहकीक वाले सीड जिदा कि ट्रांसजैनिक सीड है डॉक्टर अदरीस साहब दी बड़ियां अच्छियां वैरायटियां WG22 उन्होंने दिती हुई आ। वो पिंक रजिस्टेंस भी है और ग्लाफोसेट फ्री भी है और सब तो वड्डी गल है कि वो पत्ते का साइज़ बड़ा छोटा है। उसकी वजह नाल उस सकिंग का अटैक भी बहुत घट आता यानी सफ़ैद मक्खी और सब्ज़ तेला थ्रिप्स वगैरह का अटैक बहुत घट आता। असी इस दफ़ा वो 10 तो 12 एकड़ का ब्लाक जिहड़ा बनाया वा WG22 का वो भी तुहानूं दिखावांगे। वो असी बीजिया होया वा असी उन्होंने मार्च के शुरू दे विच ही बीज दिता सी। हुण ते माशाअल्लाह वो एक फुट का होया। दूसरे नंबर ते असी ट्रांसजैनिक काटन ज़्यादातर लगा रहे हैं क्योंकि इहदा फ्यूचर आ इहदे ते खर्चा बहुत घट करना पैंदा और आखिर तक साडी जिहड़ी यील्ड आ वो ज़्यादा आउंदी पैदावार वधिया रहिंदी है। जिद्दां कि असी पिछले साल तजर्बा भी किया 2-3 सालों तो असी ट्रांसजैनिक काटन लगा रहे हैं। इहदी ये खूबी आ कि साडा जिहड़ा पिंक है बहुत ज़्यादा काटन का नुकसान करदी जांदी सी जिहड़ी असी कहने आ कि गुलाबी सुंडी जिहनूं कहने आ। आखिर ते जिहड़ियां साडीयां 2 चनाइयां असी कहंदे सी जी 20 माण टिंडे लगे हुए आ खेत दे लेकिन जदों असी चुणदे सी ते ओह 5-4 माण हुंदी सी। उहदी वजह है कि एक तां आखिर ते सानूं गुलाबी सुंडी बॉल दे विच जिहड़ा उहनूं काणा कर दिंदी सी और ओपन नहीं हुंदा सी सही तरीके दे नाल। दूसरे नंबर ते साडी जिहड़ी लेबर आ ओहदी चनाई नहीं सही कर सकदी सी। उहदी वजह है कि काटन निकलदी नहीं है और काटन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा खराब हुंदी सी। उहदी वजह नाल किसान भाइयों नूं रेट भी घट लगदा सी। हुण जिहड़ी जदीद तहकीक आ डॉक्टर साहबान साडे वास्ते एक नेमत साबित होए आ पिछले 2-3 सालों तो। डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब है उन्होंने भी बड़ियां अच्छियां वैरायटियां इस दफ़ा सानूं दित्तियां लाइनां दित्तियां हैगियां 2-3 लाइनां उन्होंने ऐसियां दित्तियां उन्होंने कहा जी इहदे ते कोई किसी किस्म की स्प्रे नहीं करनी तुसीं ना थ्रिप्स की स्प्रे करनी आ ना वाइट फ्लाई की स्प्रे करनी आ ना तुसीं गुलाबी सुंडी दी अमेरिकन सुंडी दी यानी स्प्रेवां तो साडी जान छुट गई। यही तो ज़्यादातर खर्चे सी यही तो मुसीबत सी किसान दोस्तों वास्ते। पूरी दुनिया दे विच साडी जिहड़ी काटन आ वो दूसरे तीसरे नंबर ते सीगी। हुण उहदी तनज़ली दी वजह ये हुई कि असी जिहड़े जदीद तहकीक सी वो तो पिछे हट गए। हुण इंशाअल्लाह असी जदीद तहकीक वाले सीड लगा रहे हैं
ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 70 ਤੋਂ 80% ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਰਾ ਵਾ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਾਰਾ ਉਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਬੀ ਲਾ ਲਓ ਚੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਦਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਬੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਬੀਜ ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਫੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। BT ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੀਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ। ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਆ ਯਾਨੀ ਖਾਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਬ ਆ ਉਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ